Welcome students to Odisha CHSC classes. In this lesson, in this video, we will discuss some questions about Kalinga War and Mauryan administration. Okay. तो प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस रे जो कलिंग युद्ध एवं मौर्य साम्राज्य जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था रही अछि से विषय संपर्कित किसी प्रश्न गुड़िक आम आज आलोचना करवा. ओके. तेबे सम्राट अशोक ख्रीष्टपूर्व 269 ରୁ 232 पर्यंत शासन करथिले. से देवानंद प्रियदर्शी और चक्रवर्ती उपाधि भूषित होते. ख्रीष्टपूर्व 261 से कलिंग आक्रमण कर युद्ध में जयलाभ करथिले. कलिंग युद्ध पर से चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते. से हिंसा को परिहार कर बौद्ध धर्म में दीक्षित होते. जो से हिंसा को परित्याग करथिले तो से चिंता करथिले जेतेबेले कलिंग युद्धर फलाफल को आलोचना करा जाए से समय कौन ना से प्रकृत कथा जानीपारे जे खंडा अस्त्र धरिक युद्ध करवा जन को हाणिबा मारिबा तो इत्यादि यहाँ है आमर प्रकृत जय नुहे. ओके. हृदय जय करवा प्रकृत जय. तेबे से चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते एवं तांकर जो हिंसा को परिहार कर हिंसा को परित्याग कर से बौद्ध धर्म में दीक्षित होते एवं मौर्य शासन व्यवस्था थिबा विभिन्न विभाग गुड़िक केंद्र सरकार, राज्य सरकार बा प्रादेशिक सरकार, जिला प्रशासन एवं ग्राम्य शासन थिला से मौर्य शासन व्यवस्था शेष संस्था. ओके. ग्राम्य शासन एवं भू राजस्व थिला आयर मुख्य उत्स. गुप्तचर एवं सांबादिक माने राजा को समस्त तथ्य समस्त जो लुकायित बा गुप्त तथ्य गुड़िक प्रदान करते. मगधर राजधानी पाटलिपुत्र शासन राजांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान में परिचालित होता. गुरुतर अपराध पाई मृत्युदंड मध्य प्रदान करा. मौर्य साम्राज्यर युद्ध दप्तर को 6 गोटी कमिटी मध्य विभक्त कर. तो यहपरी भाव में किसी समरी पर आम आलोचना कले. तो प्रथमे आम देखा वर्तमान प्रथम प्रश्न. ओके. तो केबे कलिंग केबे अशोकंकर अभिषेक उत्सव अनुष्ठित होइतला केबे 269 बीसी ख्रीष्टपूर्व. ओके. परवर्ती प्रश्न अशोक केबे कलिंग आक्रमण करथिले 261 बीसी. ओके. 261 बीसी. किए कहिथिले समस्त मनुष्य माने मोर संतान सदृश एक कथा किए कहिथिले अशोक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन किए अशोकों को बौद्ध धर्म रे दीक्षित कराइथिले किए उपगुप्त. ओके. परवर्ती प्रश्न पाटलिपुत्र पौर परिषद को केते भाग रे विभक्त करा जायथिला. केते भाग रे विभक्त करा जायथिला 6 भाग रे. ओके. परवर्ती प्रश्न मौर्य शासन व्यवस्था रे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन समय रे राजस्व विभाग रो मुख्य को कौन कह जाउथला. मुख्य कौन कहतला सम्मार्त. ओके. परवर्ती प्रश्न मौर्य शासन व्यवस्था रे आरक्षी विभाग पुलिस डिपार्टमेंट रो मुख्य को कौन कह जाउथला दंडपाल. अशोकंक शासन समय रे तोशाली केउ राज्यर राजधानी थिला. तोशाली केउ राज्यर राजधानी थिला कलिंगर राजधानी थिला तोशाली. ओके. मौर्य शासन व्यवस्था रे शासन समय रे आदाय कर धर्मीय कर 2टी कर थिला. धर्मीय कर एवं गोटे आउट रहथिला जोटा चाष कार्य जोटा आसुथला. ओके. तो धर्मीय कर नाम कौन थिला. धर्मीय कर बाली. कौन बाली. ओके. परवर्ती प्रश्न मौर्य जुग रे
ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜକୋଷର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜକୋଷର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ନିଧାତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ ଅନୁଶାସନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଅନୁଶାସନ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହାବାଜଗଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଶାହାବାଜଗଡ଼ିରେ ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ବିନ୍ଦୁସାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273। ଓକେ, 273 BC ରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି। ରାଜଗୃହ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇନି। ବୈଶାଳୀ ହେଲା ପ୍ରଥମେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରାଜଗୃହ, ସେକେଣ୍ଡ ବୈଶାଳୀ, ଥାର୍ଡ଼ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଫୋର୍ଥ କାଶ୍ମୀରର କୁନ୍ଦଳାବନ। ହେଲା କାଶ୍ମୀରର କୁନ୍ଦଳାବନ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜଗୃହ, ଦେନ୍ ବୈଶାଳୀ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, କାଶ୍ମୀରର କୁନ୍ଦଳାବନ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ତାହେଲେ ବୈଶାଳୀ, କେଉଁଟା ଏଠି ନାହିଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଜାଗାରେ ମନେ ଲେଖିଦେବେ ବୈଶାଳୀ। ବୁଝିଲା, ବୈଶାଳୀ ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ବୈଶାଳୀ ସେକେଣ୍ଡ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କୁନ୍ଦଳାବନ ଫୋର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା? ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା? ନା ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ। ଦୁଇଟି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। ଓକେ, ତ ଧର୍ମସ୍ଥାନୀୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଦେବାନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଅଶୋକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ସେ କହିଛି ଯେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କେବେ? ନା ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର। ଇଏ ବି ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଆସିଯିବ ଦ୍ୱାଦଶ। ଓକେ, ସିଂହାସନରେ ପଚାରିଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ? ସିଂହଳ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜଧାନୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପୌର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଦେଶିକ। ଓକେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ତ ଇଏ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। MCQs। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ
ତେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣର କେତେ ବର୍ଷରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲେ 12 ଇୟର୍ସ, 12 ବର୍ଷ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ଥିଲେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ ଥିଲେ? କିଙ୍ଗ ରାଜା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜଧାନୀ? ଉଜ୍ଜୟିନୀର ତକ୍ଷଶିଳା। ଓକେ, ତକ୍ଷଶିଳା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଯେଉଁ କର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି କର କୁହାହେଉଥିଲା, ହେଲା, ଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି। ବାଲି ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ MCQରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ କର। ତାହେଲେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଯେଉଁ କର ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେ କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଭାଗ। ହେଲା, ଭାଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା? ମହାସାମନ୍ତ ପର୍ଷଦ। ହେଲା, ମହାସାମନ୍ତୀୟ ପର୍ଷଦ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ଦୟା ନଦୀ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର କେତେ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅଭିଷେକ ହେଲେ 269 BC, 4 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ନା 8th ବର୍ଷ, ମାନେ ଅଭିଷେକର 8ମ ବର୍ଷ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ବ୍ରହ୍ମଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଶୋକ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଯାଅ ତୁମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କର। କାହାକୁ? ନା ଶୋଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରା। ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶୋଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଖଣି ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖଣି ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ବ୍ୟବହାରିକ। ଖଣି ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ୟବହାରିକ। ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା? ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା? ଗ୍ରାମ୍ୟ, ଯେଉଁଟା କହିଲି କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଶେଷ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ। ନେକ୍ସଟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? 1/3 1/3 କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରୁଥିଲା? କେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରୁଥିଲା? ନା କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ? କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ତକ୍ଷଶିଳା ଡ୍ୟାସ୍ର ରାଜଧାନୀ? ତକ୍ଷଶିଳା ଥିଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ? ତକ୍ଷଶିଳା ଉତ୍ତରାପଥ। ହେଲା, ଉତ୍ତରାପଥ। ନେକ୍ସଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଥର। ହେଲା, ତ এই କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ। ହେଲା, କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାଚ୍ୟପଥ। ଇଏ ଉତ୍ତରାପଥର ଆମର ଆସିଗଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ହେଲା, ଇଏ ଅବନ୍ତୀ ପଥ। ହେଲା, ଅବନ୍ତୀ ପଥ। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଥର
ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହେଲା କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ ବୁଝିହେଲା କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା CHEC କ୍ଲାसेସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ନିହାତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ତ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ମୌରିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଓକେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ କଲଚରାଲ୍ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼। ଓକେ ଦ କଲଚରାଲ୍ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ଅର୍ ଗୁପ୍ତ ଏଜ୍। ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଏଜ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।